பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய அற்புதமான லீலைகள் ஸ்ரீமத்-பாகவத புராணத்தில் 10வது கண்டத்தில் வருது. அதுதான் இங்கே நம்ம கிருஷ்ண லீலையாக நம்ம படிக்க போகிறோம். ஸோ இப்போ நம்ம கிருஷ்ணலீலை இன்றே 3வது அத்தியாயத்தை படிக்க போகிறோம். 3வது அத்தியாயத்தோட பேர் த பர்த் ஆஃப் லார்ட் கிருஷ்ணா. ரொம்ப அற்புதமான ஒரு அத்தியாயம். எப்படி இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு இந்த பூலோகத்துக்கு எப்படி என்பெருமாள் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் அவனுடைய அற்புதமான அந்த கோலோகம் என்ற அந்த பிளானட்லேருந்து எப்படி இந்த பிளானட்டுக்கு வந்தாருன்னு அந்த தத்துவத்தை இன்றே நம்ம புரிஞ்சுக்குவோம். இன்றையோட தத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கிறது என்ன பலனா, பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் சொல்றாரு கீதையில, ஜன்ம கர்மஸ்ய மே திவ்யம் யோ வித்வி தத்வதஹ த்வக்த தேகம் புனர்ஜன்மான்னு சொல்றாரு. அதோட பொருள் என்னதா, எவன் ஒருவன் கிருஷ்ணர் எப்படி இந்த லோகத்தில் அவதரித்தாருன்னு அந்த தத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கிறானோ, எவன் ஒருவன் கிருஷ்ணர் புரிந்த லீலைகளை புரிஞ்சுக்கிறானோ, அவனுக்கு த்வக்த தேகம் புனர்ஜன்மா, அவனுக்கு மீண்டும் இந்த பௌதீக லோகத்தில் பிறவி இல்லை. அவன் இந்த மரணம் நடக்கும் போது, அந்த கடைசி வாழ்க்கை முடியும் போது பகவானுடைய நித்திய வாசம் அடைஞ்சு அவனோட திருவடிக்கு பகவான் திருவடியை அடைஞ்சிருவான். ஸோ பை அட்டென்டிவ்லி ஹியரிங் டுடேஸ் பாஸ்ட் டைம், எப்படி ஸ்ரீகிருஷ்ணர் அவதரித்தார் இந்த தத்துவத்தை நீங்கள் கேட்குறனாலவே இந்த சம்சார கடல், இந்த பௌதிக லோகத்தில் நீங்கள் பிறவி எடுக்க மாட்டீர்கள். நான் சொல்லவில்லை, என்பெருமாள் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் கீதையில் இதுதான் உபதேசம் பண்ணுறார். ஸோ எப்பயும் போலவே நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன், I'll start reading for the next 10 to 15 minutes. Then I will explain. Okay? Chapter 3, Birth of Lord Krishna. As stated in Bhagavad Gita, the Lord says that his appearance, birth and activities all transcendental, and one who understands them factually become immediately eligible to transfer to the spiritual world. இதுதான் நான் இப்போ சொல்லியிருந்தேன். ஜென்ம கர்மஸ்ய மே திவ்யம் யோ வித்வி தத்வதஹ. The Lord's appearance of birth is not like that of an ordinary man who is forced to accept the material body according to his past deeds. The Lord's appearance is explained in the 2nd chapter. He appears out of his own sweet pleasure. When the time was mature of the appearance of the Lord, the constellation become very auspicious. இப்போ பகவான் இந்த லோகத்தில் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் அவதரிக்கிற சமயத்தில் பிரபஞ்சத்தோட நிலவரம் எப்படி இருந்துச்சு, எவ்வளோ மங்களகரமாக இருந்துச்சு. ஏன்னா அந்த பரம்பொருளே அவதரிக்க போறாரு. ஸோ அந்த தத்துவத்தை தான் நம்ம இப்போ கேட்க போறோம். He appeared out of his own sweet pleasure. When the time was mature for the appearance of the Lord, the constellation became very auspicious. The astrological influence of the star known as Rohini was also predominant because this star is considered very auspicious. Rohini is under the direct supervision of Brahma. According to the astrological conclusion, besides the proper situation of the stars, they are auspicious and inauspicious due to the different situation in different planetary system. At the time of Krishna's birth, the planetary system were automatically adjusted, so everything became auspicious. At that time, in all direction, east, west, north, south, everywhere, there was an atmosphere of peace and prosperity. There were auspicious stars visible in the sky and on the surface in all towns and villages or pasturing ground, and within the mind of everyone there were signs of good fortune. The river was flowing full of water. The lake was decorated with lotus flowers. The forests were full with beautiful birds and peacocks. All the birds within the forest began to sing with sweet voice, and the peacock began to dance along with their consorts. The wind blew very pleasantly, carrying the aroma of different flowers, and the sensation of bodily touch was very pleasing. At home, the Brahmanas who are accustomed to offer fire sacrifice found their home very pleasant for offering. Due to the disturbance created by the demoniac king, the sacrificial fire altar had been almost stopped in the house of the Brahmanas. But now they could find the opportunity to start the fire peacefully.
Being forbidden to offer sacrifice, the Brahmanas were very distressed in mind, intelligence, and activity. But just on point of Krishna's appearance, automatically their mind became full of joy because they could hear loud vibration in the sky of transcendental sound, proclaiming the appearance of the Supreme Personality of Godhead. The denizens of Gandharva and Kinnara planets began to sing, and the denizens of Siddhaloka and the planet of the Chanaras began to offer prayers in the service of the personality of Godhead. In the heavenly planets, the angels along with their wives, accompanied by the Apsaras, began to dance. The great sages and demigod, being pleased, began to shower flowers. At the seashore, there was sound of mild waves, and above the waves there were clouds in the sky, which was thundering very pleasingly. When things were adjusted like this, Lord Vishnu, who residing within the heart of every living entity. So, இதுவரைக்கும் பகவான் அவதரிக்காத முன்னே இந்த பிரபஞ்சமே அவ்வளோ மங்களகரமாக இருந்துச்சா. பிரபஞ்சமே அற்புதமான ஒரு சிச்சுவேஷன். எவ்ரிவேர், எந்த டைரக்ஷன்ல பார்த்தாலும் மங்களம். Everywhere was auspicious. All was auspicious. Even the sky was thundering very auspiciously. That was the time when Krishna's appearing. So just like that, and at that time, Lord Vishnu, who resides within the heart of every living entity, appeared in the darkness of night, as the Supreme Personality of Godhead before Devaki, who also appeared as one of the demigoddesses. The appearance of Lord Vishnu at that time could be compared with the full moon in the sky as risen in the eastern horizon. The objection may be arise that since Krishna appeared on the 8th day of waning moon, Krishna வந்து அஷ்டமி திதியில பிறந்தாரு, there could be no rising of full moon. In answer to this, it may be said that Krishna appeared in the dynasty which is the hierarchy of the moon. Therefore, although the moon was incomplete at night, because the Lord's appearance in a dynasty where the moon is himself the okay I read again. The Lord appeared on the 8th day of the waning moon. There could be no rising of full moon. In answer to this, it may be said that the Lord appeared in the dynasty which is the hierarchy of the moon. Therefore, although the moon was incomplete on that night, Ashtami Tidhi aniki, இதை நான் அப்புறம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். Because the Lord's appearance in the dynasty where the moon is himself the original person, the moon was in an overjoyous condition, so that by the grace of the Lord he could appear just as the full moon. In an astronomical thesis by the name Kamanikya, the constellation at the time of appearance of Lord Krishna are very nicely described. It is confirmed that the child born at the auspicious moment was the Supreme Brahman, or the Absolute Truth. Vasudeva saw the wonderful child born as a baby with 4 hands, holding conch shell, club, disc and lotus flower, decorated with the mark of Srivatsa, wearing a jewel necklace of Kaustuba stone, dressed in yellow silk, appearing dazzling like a bright blackish cloud, wearing a helmet decorated with Vaidurya stone, valuable bracelets, earrings and similar other ornaments all over its body, and abundance of hair on his head. Due to this extraordinary feature of the child, Vasudeva was struck with wonder. How could a newly born child be so decorated? He could understand that Lord Krishna has now appeared, and he became overpowered by this occasion. Vasudeva was very humbly wondered that although he was an ordinary living being conditioned by the material nature and was externally imprisoned by Kamsa,
The all-pervading personality, Vishnu or Krishna, was appearing as child in the home, exactly in his original position. No earthly child is born with 4 hands, decorated with ornaments and nice clothing, fully equipped with all the signs of the Supreme Personality of Godhead. Over and over again, Vasudeva glanced at the child. He considered how to celebrate this auspicious moment. Generally, when a male child is born, he thought, people observe the occasion with jubilation ceremony. And in my home, although I am imprisoned, the Supreme Personality of Godhead has taken birth. How millions of times should I be prepared to observe this auspicious ceremony? When Vasudeva, who is also called as Anandudumbi, was looking at his newborn baby, he was so happy that he wanted to give many thousands of cows in charity to Brahmanas. According to the Vedic system, whenever there is an auspicious ceremony in the Kshatriya king's palace, the king gives many things in charity, cows decorated with golden ornaments, and delivered to the Brahmanas and sages. Vasudeva wanted to perform a charitable ceremony to celebrate Krishna's appearance, but because he was shackled within the wall of Kamsa's prison, this was not possible. Instead, within his mind, he gave thousands of cows to the Brahmanas. When Vasudeva was convinced that the newborn child was the Supreme Personality of Godhead himself, he bowed down with folded hand and began to offer prayers. At that time, Vasudeva was in transcendental position. He was completely free from all fear of Kamsa. The newborn baby was also flashing his effulgence within the room which he appeared. Vasudeva then began to offer his prayers. So, இப்போதைக்கு நம்ம வந்து கன்க்ளூட் பண்ணிக்குவோம். வசுதேவர் இதுக்கப்புறம் ப்ரேயர்ஸ் சொல்கிறாரு. அந்த ப்ரேயர்ஸ் வந்து நம்ம அப்புறம் பார்ப்போம். ஸோ வெரி வெரி பியூட்டிஃபுல். இங்கே பார்க்கும்போது பகவான் எப்போ அவதரிக்கிறாரு அந்த தத்துவத்தை நம்ம இங்கே புரிஞ்சுக்கிறோம். ரொம்ப அற்புதமான விஷயம். அதுவும் இங்கே இந்த சாப்டர் ஆரம்பிக்கும் போதே பிரபுபாட் நமக்கு ஒரு அழகான ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாரு. எவனொருவன் பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணருடைய பிறந்த தத்துவத்தை புரிஞ்சு, பகவான் எப்படி இந்த லோகத்தில் அவதரிக்கிறாரு, பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் எப்படி லீலைகளை புரிகிறாரு, எந்த உண்மை விஷயத்தை தெரிஞ்சா யார் who just know these things and understand this, he will not take birth in this material world. இந்த சம்சார கடல்ல புனரதி மரணம் புனரதி ஜனனம், திருப்பி பிறந்து திருப்பி செத்துக்கிட்டே இருக்கோம் நம்ம எல்லாரும். நம்ம உடல் வந்து நீங்க நல்லா பார்க்கலாம், இந்த உடல் ரொம்ப நாள் இருக்க போறதில்ல. நம்ம இருக்கிற எல்லா உடல் இஸ் டெம்பரரி. நம்ம இந்த உடலே இல்லை. எப்படி நம்ம இந்த உடலா இருக்க முடியும்? இந்த உடல் மாறிக்கிட்டே இருக்கு. ஆனா நம்மளோட கான்சியஸ்னஸ் நம்ம எப்பயுமே சேமா தான் இருக்கும். உடல் தான் மாறிக்கிட்டு இருக்கு, நம்ம மாறவே இல்லையே. நம்ம 10 வயசா இருக்கும்போது அதே பர்சனாக தான் இருந்தோம். இப்போ நம்மளுக்கு வந்து 20, 30, 40, 50 இருந்தாலும் we are the same person. The body changes. So how can me be this who is changing? I don't change. I am the same person. Therefore, the உண்மை தத்துவம் என்னதான், நான் இந்த உடல் இல்லை, ஆனால் நான் ஆத்மா. அந்த தத்துவத்தை நம்ம அற்புதமாக புரிஞ்சுக்க வேண்டிய. ஏன்னா நான் அந்த உடலில் இருக்க முடியாது, இந்த உடலான நான் இருக்கவே முடியாது. இந்த உடல் மாறிக்கிட்டே இருக்கு. கொஞ்ச நேரம் இப்படி இருக்கு, கொஞ்ச நேரம் அப்படி இருக்கு. How can I be this body? I can't be this body. I'm something more than this body. So that is உண்மைகளை புரிஞ்சுக்க வேண்டும். And பகவானோட ஸ்ரீகிருஷ்ணரோட கதைகளை கேட்டால் இந்த சம்சாரை கடல்லேருந்து வெளியாயிட்டு திருப்பி பிறவியே எடுக்க மாட்டோம். அண்ட் அற்புதமாக பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் வந்து என்ன சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு இந்த அத்தியாயத்தில், இந்த பாகவத புராணத்தில் வருது, பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் அவதரித்த அந்த நட்சத்திரம் பேர் வந்து ரோஹிணி நட்சத்திரத்தில் தான் அவர் வந்து பிறக்கிறாரு. ஸோ இந்த வார 7ஆம் தேதி செப்டம்பர் அஷ்டமி திதி ரோஹிணி நட்சத்திரம் அன்றே என் பெருமாள் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் அவதரித்த நாள். கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாரும் இந்த அற்புதமான விசேஷமான வைபவத்தை செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் கோவிலுக்கு போகலாம். யாரெல்லாம் கோலாலம்பூரில் இருக்கிறீங்களா, இஸ்கான் ஸ்ரீ ஜெகநாத் மந்திர் SJMKL அப்படின்னு கூகுள் பண்ணி பாருங்க, உங்களுக்கு தெரியும் எங்கே அந்த கோவில் இருக்குன்னு. சாயங்காலம் 6 மணிக்கு மேலே அற்புதமாக இந்த கோவிலில் செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க. யாரெல்லாம் வந்து நார்தர்ன் பார்ட் ஆஃப் மலேசியாவில் இருக்கிறீங்களா,
which is actually Pulapinankada இல்ல northern part of Perala இருக்கிறீங்களா, நீங்க வந்து ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண கண்ணாயர் டெம்பிள் ஆஃப் டிவோஷன் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கோவிலுக்கு நீங்க போகலாம். மலேசியால ஆக பெரிய ராதாகிருஷ்ண ஆலயமா இந்த ஒரு கோவில் தான் நம்மளுக்கு இருக்கு. அற்புதமான ஒரு ஆலயம், அவ்வளோ அழகான வந்து ஆலயம். கண்டிப்பா நீங்க அந்த கோவில்ல போய் இந்த விசேஷமான வைபவம் ஸ்ரீகிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமி, பகவான் இந்த லோகத்தில் அவதரித்த நாள் எப்ப, அஷ்டமி திதி ரோஹிணி நட்சத்திரம் அன்றுதான் என் பெருமாள், அதுவும் வந்து அர்த்தஜாமத்தில் என் பெருமாள் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் அவதரித்தார். ஸோ ரோஹிணி நட்சத்திரம் வந்து அவதரித்தாரா. ரொம்ப ஒரு விஷயத்தை என்ன சொல்றாங்களா, அஸ்ட்ரானாமிக்கல் புக்னு வந்து ஒரு வேதிக் புக் இருக்கு. அந்த வேதிக் புக்கில் வந்து காமனிக்யா அந்த மாதிரி ஒரு புக் இருக்கு. அந்த புக்கில் என்ன சொல்றாங்களா, யார் ஒருவர் கிருஷ்ணர் 5000 வருடத்துக்கு முன்னாடி அந்த டைம் அந்த பிறந்த அந்த அஸ்பிஷியஸான நேரம், அந்த மங்களமான நேரம் இருக்கு தெரியுமா, யார் ஒருவர் அந்த நேரத்தில் பிறக்கிறாங்களோ அவன் கண்டிப்பாக பரபிரம்மனாக தான் இருக்க முடியும். அந்த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட், அந்த பரம்பொருள் மட்டும்தான் அந்த சமயத்தில் வந்து அவதரிப்பார் அப்படின்னு போட்டிருக்கா. பிகாஸ் தட் டைம் when Krishna appeared was so auspicious. அந்த நேரத்தில் பிறந்த குழந்தை சாக்ஷாத் ஸ்ரீகிருஷ்ணராக தான் இருக்க முடியும். கிருஷ்ணரை தவிர வேறு யாருமே இருக்க முடியும். பரம்பொருள் தான் அழகாக சொல்றாங்க. It is confirmed that the child born at the auspicious moment, அந்த 5000 years ago, அந்த அஷ்டமி திதி ரோஹிணி நட்சத்திரம் அந்த நேரத்தில் அந்த பிறக்கிற அந்த குழந்தை was the supreme Brahman. பரபிரம்மன் தான் அந்த நேரத்தில் பிறக்கிறார், அந்த பரம்பொருள் தான் பிறக்கிறாருன்னு. even astronomically also this is proven that baby whichever born in that time is the supreme truth. பரம்பொருள் தான் பிறக்குது, வேறு யாருமே இல்லை. ஸோ இட்ஸ் அ வெரி நைஸ் திங் விச் கேன் ஆல்சோ லேர்ன் தட். யார் ஆஸ்ட்ரானாமி இருக்கீங்களோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிருஷ்ணரோட பிறந்த டைமை நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணிங்களா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும், ஓகே திஸ் இஸ் நாட் அன் ஆர்டினரி டைம், இந்த டைம் இஸ் ஸோ அஸ்பிஷியஸ். கண்டிப்பாக வந்து அந்த பரம்பொருள் தான் இந்த டைமில் பிறந்திருக்கணும்னு. அண்ட் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்களா, கிருஷ்ணர் பிறக்காத முன்னே, அந்த ஜஸ்ட் மூமெண்ட்ஸ் பிஃபோர் கிருஷ்ணா பிறக்காத முன்னே எல்லாம் திசைகளை மங்களமான சிம்டம்ஸ் பார்க்குறோம். எல்லா நேரத்தில் ஆகாயத்தில் பார்த்தீங்களா அற்புதமான நட்சத்திரங்கள், எந்தெந்த நட்சத்திரம்லாம் வந்து சௌபாக்கியத்தை கொடுக்குமோ அந்த நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் ஆகாயத்துல இருக்கிறா. அப்புறம் எல்லாம் நதிகள் நிறைய தண்ணி பருகிகள் இருக்கா. and there is so many lakes which were filled with lotuses. in that way all direction was full of auspiciousness. When Krishna was taking his birth, all direction was all auspicious ஆ இருந்துச்சா. அந்த காத்து கூட அப்படியே ப்ளீஸிங்காக அடிச்சிச்சா, இன்னும் அப்படியே கூலிங்கான ஒரு ப்ரீஸ் அடிச்சிச்சா. அண்ட் அந்த நேரத்தில் வந்து இந்த நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னே படித்தோம் எப்படி அசுரர்கள் எல்லாம், எஸ்பெஷலி இந்த கம்சன் எல்லாம் பிராமணர்கள்லாம் போட்டு உயிரை வாங்கினனால பிராமணர்கள்லாம் வந்து எப்பயுமே அந்த காலத்தில் துவாபர யுகத்தில் வந்து ஹோமங்களை வளர்த்து கொண்டே அதை செஞ்சு கொண்டு இருப்பார். they will do this ritualistic ஹோமங்களை வளர்த்துக்கிட்டு they will do the worship. but because of கம்சனோட இந்த இம்சைனால அவங்க எத்தனை காலமாக அந்த வேலையே பண்ணாமல் இருந்தாங்க. அவங்களோட டியூட்டி இந்த ஹோமங்களை பண்ணி வழிபடுறது பகவான் கிருஷ்ணரை. ஆனால் அதெல்லாம் பண்ண முடியாம இருந்தனால அவங்க மனதால ரொம்ப ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டடா இருந்துகிட்டு இருந்தாங்களா. பட் திஸ் டைம் வாஸ் so auspicious that now they suddenly feel that now they should start again. ஏன்னா அந்த பரம்பொருளே இந்த உலகத்தில் அவதரிக்கிறாரு, அதுக்கு மேல என்ன அற்புதமான விஷயம் வேணும். it is so happy that actually I am staying in Mathura. is just like 15 kilometers away. of course கிருஷ்ணா வந்து மதுராலை பிறந்தாலும் அதுக்கப்புறம் சரித்திரத்தை பார்ப்போம், அவர் விருந்தாவனத்துக்கு தான் வராரு, நம்ம இருக்கிற இந்த இடத்துக்கு தான் வரப்போறாரு. ஸோ இட் இஸ் வெரி நைஸ் ஆக்சுவலி கிருஷ்ணலீலா வந்து கிருஷ்ணர் வாழ்ந்த இந்த அந்த பகவான் வாழ்க்கை சரித்திரம் நடந்த இடத்துலேருந்து இருந்துக்கிட்டு கண்ணனுடைய லீலைகளை சொல்றது இன்பம் இருக்கு தெரியுமா. அது வந்து ஒரு வேற லெவலான ஒரு பிளஷர் தான். அது வந்து உங்களுக்கு இங்கே வந்த பிறகு நீங்கள் வந்து அது வந்து ஃபீல் பண்ணுவீங்க. ஸோ இன் தேட் வே மற்ற லோகத்தில் பூலோகத்தில் வந்து பூலோகத்தில் எப்படி சிச்சுவேஷன் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துல வந்து மங்களமான எல்லா டைரக்ஷன்ல எவ்ரி ஒன் வாஸ் வெரி ஹாப்பி, எவ்ரி ஒன் மைண்ட்ல பீஸ் ப்ராஸ்பெரிட்டி ஹாப்பினஸ். இயற்கையாகவே எல்லாரும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தாங்களாம். ஏன் பிகாஸ் தி சுப்ரீம் லார்ட் இஸ் ஆல் ஆஸ்பிஷியஸ், இஸ் ஆல் ஆஸ்பிஷியஸ். அதனால் அவரே அவதரிக்கும் போது நம்ம எல்லாருமே அவ்வளோ சந்தோஷமாக அந்த டைமில் வந்து ஃபீல் பண்ணுவோம். we should feel that now because Krishna's birthday is coming on the 7th of September. we should celebrate Krishna's birthday
very, very elaborately. It is the greatest celebration, the celebration of the Lord of the entire creation, the Lord of the universe. We must be so enthusiastic to celebrate that occasion of welcoming the personality of Godhead. So Krishna's birthday party வருது மக்களே. அதை பற்றி நான் வந்து இப்போ நாளைக்குலேருந்து நான் ஆரம்பிப்பேன். So you will get videos how to celebrate Krishna's birthday. In that way, சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி விஷ்ணு, லார்ட் விஷ்ணு, யார் எல்லாரும் மனதில் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிற அந்த மகாவிஷ்ணு தேவகியோட புதல்வனாக அர்த்தஜாமத்தில் நேரத்தில் அவதரித்தார். He appeared in the time of அர்த்தஜாமா, in the midnight. கிருஷ்ணர் வந்து மிட்நைட்டில் பிறந்தாரா. So in that way, Krishna born in the midnight time of the Rohini Nakshatra, Ashtami Tithi, Avani Rohini Arthajamam. Yes, Avani Madathi. Yes, the Vishagan actually sings this very nicely. So in that way, Krishna appeared during the dark time, but he was self-effulgent. என்னதான் அவர் அந்த இருட்டு நேரத்தில் பிறந்தாலும் அவர் பிரகாசமாக பிறந்தாரா. ஆனால் பகவான் அந்த நேரத்தில் பிறந்த சமயத்தில் எப்படி தெரியுமா இருந்தாரா? 4 கரங்கள் கொண்ட மகாவிஷ்ணுவாக காட்சி கொடுத்தாருங்க பாருங்க. ஸோ கம்சனோட சிறையிலே தேவகியும் வசுதேவரும் இருக்கிறாங்க. பட் ஸ்டில் when Krishna appeared, he appeared with 4 arms, 4 கரங்களை கொண்டு பிறந்திருந்தாரா. சங்கு, சக்கர, கதா, தாமரை, பத்மா, 4 கரங்கள் கொண்டு இருந்திருந்தாரா. அவர் கழுத்தலை கௌஸ்தபமணி இருந்துச்சா, அவருடைய கிரீடத்தில் வைடூரியம் இருந்துச்சா, அவர் ஹிருதயத்தில் வந்து ஸ்ரீவத்சம் இருந்துச்சா. இந்த மாதிரி அவ்வளோ அழகான லைட்னிங் போல ஒரு பீட்டாம்பர ஒரு எலுவிஷான ஒரு தோட்டி போட்டிருந்தாரா. அவர் பார்க்க ஒரு பிரைட்டான ப்ளூவிஷான ஒரு கிளவுட் மாதிரி காட்சி கொடுத்திருந்தாரா. அவர் பார்க்க அவர் கண்கள் தாமரை கண்கள் போல இருந்துச்சா. அவர் லிப்ஸ் அவ்வளோ ஃப்ரெஷ்லி கட் பிம்பா ஃப்ரூட் போல இருந்துச்சா. பகவானோட அந்த அவர் ஒரு பல்கள் இப்படி தரமா இருந்துச்சா. அந்த நம்ம வந்து மல்லிகைப்பூ அப்படியே அடுக்கி வச்சிருந்தா எப்படி இருக்கும், அப்படியே அழகா இருக்கும். அந்த மாதிரி அவர் பல்லுகள்லாம் அப்படியே பேர்ல்ஸ் மாதிரி இருந்துச்சா. In that way, although Krishna was just born, அவர் தலை ஃபுல்லா முடி இருந்துச்சா. அவர் 4 கரத்தோடு அவ்வளோ அழகா எலாபரேட்டா. அதான் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு எப்பயுமே என்ன சொல்லுவோம், கிருஷ்ணர் வந்து அலங்கார பிரியன். நீங்கள் கூட நாங்கள் வந்து முகுந்த தத்தா பிரபு ஒரு கிளாஸ் கொடுத்துருந்தாரு. கிருஷ்ண பலராம் டெம்பிளோட ஹெட் பூஜாரி, அவரோட கிளாஸ் நீங்கள் அட்டென்ட் பண்ணியிருந்தோம். ரொம்ப அற்புதமாக சொல்லியிருந்தார் அந்த கிளாஸில் கூட. இப்படி வந்து பகவான் அலங்கரிக்கிறது, பிகாஸ் இட்ஸ் a deity worship class. So in that way, Krishna is so beautifully appear. And முகுந்த தத்த பிரபு என்ன சொன்னாரா, பாகவத புராணத்தில் போட்டிருக்கு, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப பிரியமான சேவை, அது வந்து விக்கிரக வழிபாடுல வந்து கிருஷ்ணருக்கு மிக பிரியமான சேவை ஒரு சேவை இருந்துச்சா. அது கிருஷ்ணரை அபிஷேகம் பண்ணி அலங்கரிக்கிறது வந்து அவருக்கு மிக மிக பிரியமான ஒரு சேவையை. There is very very dear service for Krishna to decorate and also to abhishek and decorate him. ஸோ அதனால தான் கிருஷ்ணர் வந்து அலங்கார பிரியன். அவர் வந்து அழகில் அவருக்கு வந்து பஞ்சமே இல்லை, அவ்வளோ அழகாக இருப்பார். ஆனால் அவரே ஆபரணங்கள் போடுவார். பகவான் கிருஷ்ணர் அந்த ஆபரணம் போடுறது வந்து நம்மளாம் எதுக்கு வந்து ஆபரணங்கள் சும்மா வந்து கொஞ்சம் அழகாக சட்டைலாம் வாங்கி போட்டுக்கிறோம். ஏன்னா அந்த சட்டை நம்மளுக்கு அழகு சேர்க்கும், நம்ம அழகு, அது நம்மளுக்கு அழகு சேர்க்கறதுக்காக நம்ம அதெல்லாம் போட்டுக்கிறோம். ஆனா கிருஷ்ணர் அப்படி இல்லை. ஒரு ஆபரணம் கிருஷ்ணர் போடுறாரா, பகவான் அந்த ஆபரணத்தை போடுறனாலே அந்த ஆபரணத்துக்கு அழகு சேர்க்கிறாரா. இப்போ நம்ம ஒரு ஆபரணத்தை போகிறோமோ அந்த ஆபரணம் தான் நம்மளுக்கு அழகு கொடுக்குது. அந்த ஆபரணம் போடுறதுனாலே, அந்த ஆர்னமெண்ட் நம்ம போடுறதுனால நம்மளுக்கு ஏதோ பார்க்க கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். ஒரு செயின் போடுறதுனால சரி, ஒரு தோடு போடுறதுனால ஏதோ நம்ம பார்க்க அழகாக இருக்கும். அந்த ஒரு தோடு நம்மளுக்கு அழகு கொடுக்குது. ஆனால் கிருஷ்ணர் ஒரு தோடு போடுறாரா, இல்லை ஒரு ஆபரணத்தை போடுறாரா, இல்லை ஒரு மாலைகளை அணிந்துடாரா, அந்த மாலைக்கு அழகு சேர்க்கறதுக்காக என் பெருமாள் அந்த மாலையை போடுறான். அந்த ஆபரணத்துக்கு அழகு சேர்க்கறதுக்காக ஆபரணத்தை போடுறான். அந்த கிரீடத்துக்கு அழகு கொடுக்குற பகவானுக்கு அவன் பூரணம் அழகு கொண்டவன். அவனுக்கு எந்த அழகு வந்து அவனுக்கு கூட nothing gives him beauty, but he gives beauty because அந்த கிரீடத்தை அவர் போட்டிருக்கிறனாலே அந்த கிரீடம் அழகா இருக்கு. அந்த கிரீடத்துக்கு அழகு சேர்க்கிறார் என் பெருமாள். ஸோ இந்த மாதிரி அந்த ஆவணி மாசத்தை ரோஹிணி நட்சத்திரம் அர்த்தஜாமம், தட்ஸ் வெரி நைஸ்
line which is Vishagan is telling here. Yes, so in that way Krishna Rohin Nakshatra Arthajama நேரத்துல midnightல அவதரிக்கிறார். ஆனா வசுதேவர் வந்து அந்த நேரத்துல பார்க்கறாரா, என் பெருமாள் அவதரிக்கிற இந்த அற்புத நாளை நான் எத்தனை வாட்டி நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கணும், நான் எத்தனை வாட்டி நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி நான் ரெடியா இருந்திருக்கணும் இந்த ஒகேஷனை நான் செலிப்ரேட் பண்ண. ஆனா நான் இப்ப கம்சனோட சிறையில இருக்கனால அவர் மனதாளில் வந்து பிராமணர்களுக்கு லட்சக்கணக்கில் கோடிக்கணக்கான பசுகளை கொடுக்கிற மாதிரி அவர் வந்து மெடிடேட் பண்றாரு. Because he cannot do that, because he is imprisoned in Kamsa. And he was convinced. வசுதேவர் அவர் பார்க்கும் போது அவர் நினைக்கிறாரா, இந்த குழந்தை சாதாரண குழந்தை இல்லை, எப்படி பகவான் வந்து ப்ராமிஸ் பண்ணாரோ அதே அந்த எப்படி ஸ்ரீகிருஷ்ணர் ப்ராமிஸ் பண்ணாரோ அதே போல பரமபுருஷ பகவானாவே இப்ப வந்து அவதரிச்சிருக்காரு. என் முன்னுக்கு வந்து அந்த பரம்பொருள், அந்த ஒரே பரதத்துவம், அந்த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் Godhead, அவனுக்கு மேலே யாருமே இல்லை, அவனுக்கு சமமா யாருமே இல்லை. அந்த கடவுள், அந்த பரம்பொருளே வந்து எனக்கு மகனாக அவதரித்திருக்காரு. So when he saw this, and Krishna, although he born in the middle of the night, but அவர் உடல்லேருந்து வருது அந்த பிரம்ம தேஜஸ் அந்த கம்சனோட சிறையே பிரகாசமா ஆக்கிருச்சான். ஏன்னா பகவானோட உடல்லேருந்து தான் நிர்குண பிரம்மனே வருது. அதுதான் நம்ம வந்து பாகவதத்தையும் பார்க்கணும், பகவத்கீதாலையும் பார்க்க. பிரம்மனோஹி பிரதிஷ்டானம், அந்த பகவான் உடல்லேருந்து தான் வருது இந்த பிரம்ம ஜோதிகம். சரி, பரமாத்மா is a expansion of Krishna. So in that way Krishna is the source of all incarnations. எல்லாம் அவதாரத்துக்கு ஆதி வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தான். இந்த தத்துவம் தான் பாகவத புராணத்தில் வியாசதேவர் நம்மளுக்கு கொடுக்குறாரு. இந்த பகவத்கீதாலையும் சரி நம்ம இந்த கிருஷ்ணா புக்லையும் அந்த தத்துவத்தை நம்ம வந்து அற்புதமாக பார்ப்போம். ஸோ என்னதான் கம்சன் சிறையிலே பிறந்தாலும், கம்சன் சிறையிலே தேவகியும் வசுதேவர் இருந்தாலும், பரம்பொருள் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் அங்கே அவதரிச்சிருக்கார். பகவான் எவ்வளவு கருணையா இருக்கிறாரு பாரு. அவர் பக்தர்கள் வந்து சிறையில இருந்தா கூட பிரச்சனை இல்லை, நான் அவதரிக்கிறேன் அப்படின்னு வந்து அவதரிச்சிருக்காரு. ஸோ இதுதான் இன்றோட பார்ட். நாளைக்கு வசுதேவர் வந்து கிருஷ்ணருக்கு ப்ரேயர்ஸ் கொடுக்குறாரு. லாஸ்ட் சாப்டர்ல தேவர்கள்லாம் பகவான் கர்ப்பத்தில் இருக்கும்போது ப்ரேயர்ஸ் கொடுத்தாங்க. இப்போ பகவான் பிறந்தோட இரண்டாவது ப்ரேயர்ஸ் பார்க்குறோம். வசுதேவர் ப்ரேயர்ஸ் கொடுக்குறாரு, அற்புதமான ப்ரேயர்ஸ். அந்த ப்ரேயர்ஸ் நம்ம நாளைக்கு பார்ப்போம். ஸோ தஸ் அண்ட் சம் போர்ஷன் ஆஃப் சாப்டர் 3, the birth of Krishna. Tomorrow we'll continue with part number 2. ஸோ இப்போ வந்து நான் Q&A செஷன்ஸ் எடுத்துக்கிறேன். எனி கேள்விகள் சந்தேகங்கள் ஏதாச்சும் இருந்துச்சா தாராளமாக கேட்கலாம். பிகாஸ் பர்த் ஆஃப் கிருஷ்ணா we'll take it very slow and steady. ஸோ இன்னைக்கு என்ன பார்த்தோம் பர்த் ஆஃப் கிருஷ்ணாலேருந்து, நீங்கள் ஏதாச்சும் கேள்வி இருந்தால் கேட்கலாம். அது வரைக்கும் நான் வந்து ஒரு சினாப்சிஸ் ஆஃப் இன்னைக்கு என்ன பார்த்தோன்னு பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ ஆரம்பத்தில் பிரபுபாட் என்ன சொல்கிறாரு, பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் அவதரிக்கிறது ஒரு பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் யார் வந்து ஜென்ம கர்மஸ்டமே திவ்யம் யோவித் விதத்வதா அப்படின்னு வந்து ஒரு அழகான ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குது பகவத்கீதாவில். அதோட அர்த்தம் என்னது, யார் ஒருவன் பகவான் எப்படி ஸ்ரீகிருஷ்ணர் இந்த லோகத்தில் அவதரிக்கிறார் அந்த தத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கிறானோ, எவன் ஒருவன் கிருஷ்ணர் எப்படி இந்த லோகத்தில் வாழ்கிறானோ அந்த அற்புத லீலைகளை தெரிஞ்சு புரிஞ்சுக்கிறானோ, இந்த உடலை பிரியும் போது அவன் மீண்டும் ஒரு பௌதீக உடலை எடுத்து இந்த உலகத்தில் பிறக்க மாட்டான், ஆனால் ஆன்மீக லோகத்தில் நித்திய வாழ்வு அடைவான் அப்படின்னு வந்து பகவான் வந்து பகவத்கீதால கூறுறார். ஸோ இந்த கதைகளை தெரிஞ்சுக்கிறனால, இந்த கதைகளை புரிஞ்சுக்கிறனால, இந்த கதைகளை காதாலை கேட்கறனால என்ன பலன்னு நீங்கள் கேட்டிங்களா, உங்களுக்கு இந்த கதைகளை கேட்டு மனதாலை அப்சார்ப் பண்ணிங்களா, you will not take a birth again. So that is the truth that we can hear. Enachum, if you have any question